सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं तुहाडे नाल हाज़र हां इस खास पेशकश प्रदूषण ते सुप्रीम हुक्म दे नाल। ਅੱਜ ਗੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ क्योंकि ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ खूब सियासत ਹੁੰਦੀ है पर उसका हल कोई निकलता नजर नहीं आता। खास तौर पर दिल्ली दे विच दिल्ली च जिस तरीके की आबो हवा हुई उस दे लई समय समय ते पंजाब दे किसानां नूं कसूरवार दस्सिया जांदा रहा, पर सुप्रीम कोर्ट दे विच एक हलफनामा पहुंचिया ते सुप्रीम कोर्ट दीयां टिप्पणियां जिसदा असीं अज जिक्र करांगे कि आखिर प्रदूषण की असल वजह इस हलफनामे च की दसी गई है ते उस दे उत्ते सुप्रीम कोर्ट कह की रहा। सुप्रीम कोर्ट दे विच प्रदूषण ते अदालत ने मुड़ तो सख्ती दिखाई है। केंद्र सरकार नूं पंजाब, दिल्ली अते हरियाणा दे नाल 16 नवंबर नूं एमरजेंसी मीटिंग सद्दण दी हिदायत दित्ती। इस दे नाल ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दे विच एक हलफनामा दिंदे होए दावा कीता है कि पराली तो दिल्ली दे विच सिर्फ 4% ही प्रदूषण हुंदा है, जिस ते अदालत ने दिल्ली दे नाल पंजाब सरकार नूं भी पराली नूं लैके अहम सवाल कीते ने। देश की राजधानी दिल्ली दे विच एक बार मुड़ तो प्रदूषण के वधे पद्धर ने सुप्रीम कोर्ट नूं सख्त निर्देश और टिप्पणियां करने नूं मजबूर कर दिता है। शनिचरवार 13 नवंबर नूं सुनवाई तो बाद सोमवार 15 नवंबर नूं भी देश की सब तो वड्डी अदालत के सामने केंद्र सरकार, पंजाब और दिल्ली सरकार ने आपो अपने तर्क रखे, जिस तो बाद अदालत ने केंद्र नूं निर्देश दिते ने कि 16 नवंबर नूं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी दीयां सरकारां एमरजेंसी मीटिंग सद्दी जावेगी। मीटिंग दे विच इन्हां सूबਿਆਂ ਦੇ मुख ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ शामिल होना लाजमी होवेगा। अदालत विच सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने पराली नूं लैके अहम जानकारी साझी की है, जिस दे विच दस्सिया गया कि पराली दे नाल दिल्ली दे विच सिर्फ 4% ही प्रदूषण हुंदा है। इस तो पहला शनिचरवार नूं सुनवाई के दौरान जदों दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के लिए पराली नूं जिम्मेवार दस्सिया तां चीफ जस्टिस रमना ने सरकार नूं पुछिया सी कि तुसीं क्यों अजिहा जताउणा चाहुंदे हो कि सिर्फ पराली दे नाल ही प्रदूषण हुंदा है, उस दे नाल सिर्फ कुछ फीसद ही प्रदूषण फैलदा है, बाकी की है। उधर पटिशनकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के कहा कि पंजाब के चोणां करके पराली साड़न के मामले दर्ज नहीं हो रहे, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साडा मकसद प्रदूषण घट होवे, सियासत के नाल कोई भी मतलब नहीं है। हालांकि सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को इन्ना जरूर कहा कि हो सके तो किसानों के नाल गल करन ताकि एक हफ्ते तक पराली ना साड़न। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ते पराली दे दित्ते जवाब ते सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि तुसीं कहा कि पराली रोकण लई असीं जुर्माना लगा रहे हैं, पर मुआवजे बारे तुसीं की कीता है, किसानां नूं की बदल दिता गया। शनिचरवार नूं सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नूं लैके लॉकडाउन ते विचार करने के लिए दिल्ली सरकार नूं हदायतां दित्तियां सन, जिस ते दिल्ली सरकार ने जवाब दिंदे हुए कहा कि वो लॉकडाउन लगाउण दे लई तैयार ने, पर इस दे लई पूरे NCR दे विच लॉकडाउन की लोड़ है। दिल्ली सरकार ने केंद्र नूं इस दे विच शामिल करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर तक केंद्र और सूबा सरकारां तों जवाब मंगिया कि किहड़ियां सनअतां अते गड्डियां नूं रोकिया जा सकदा है, किहड़े बिजली प्लांटां नूं रोकिया जा सकदा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हवा के प्रदूषण के लिए सब तो वध जिम्मेवार ट्रांसपोर्ट, सनअत अते गड्डियां जिम्मेवार ने। सुप्रीम कोर्ट ने वर्क फ्रॉम होम नूं भी विचारन दी लिखिया। हालांकि 2 दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरां दे विच वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिता सी। इस दे नाल ही स्कूल भी हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए सन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। उधर पराली तो होने वाले प्रदूषण नूं लैके केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दे विच जिहड़ा हलफनामा दिता उस नूं लैके भी सियासत भखी हुई है। दिल्ली तो लैके पंजाब तक बीजेपी आम आदमी पार्टी नूं घेर रही है, जिसका जवाब भी पलटवार के जरिए आप वल्लों दिता जा रहा है। दिल्ली दे विच प्रदूषण ते बहस दौरान शनिचरवार नूं सुप्रीम कोर्ट दे चीफ जस्टिस रमना ने पूछा सी कि तुसीं क्यों अजिहा जताउणा चाहुंदे हो कि सिर्फ पराली नाल ही प्रदूषण हुंदा है। इस तो बाद केंद्र सरकार दे वल्लों पराली ते दित्ते गए हलफनामे ने इस ते मोहर लगा दित्ती। अदालत दे विच केंद्र सरकार ने दस्सिया कि सिर्फ 4% प्रदूषण दे लई पराली जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अते केंद्र दे हलफनामे तो बाद आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अते बीजेपी दे निशाने दे उत्ते है। पंजाब कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा कि दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी सरकार दी प्रदूषण नूं टैकल करन दी पॉलिसी पूरा साल सोना, नवंबर दसंबर दे विच जागना, पंजाब दे किसानां ते दोष लगाउने वार-वार।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 4% ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ 96% ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪੱਜ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ 4% ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। दूसरों पे ब्लेम करना, अपनी जिम्मेदारी से भागना और दिल्ली के लोगों का जीवन संकट में डाल देना, एयर पोल्यूशन से भी, वाटर पोल्यूशन से भी अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता माफ करने वाली नहीं है। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਕਾਂਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਇਆ ਨੰਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ, ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। सुप्रीम कोर्ट में भी आज हमने एफिडेविट भी दाखिल किया है कि हम दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के लिए भी तैयार हैं। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਏ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ 2 ਪੱਧਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ PM2.5 ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ PM10 ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਸਮ PM2.5 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਜਦਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 28% ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਧੂੜ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 38% ਜਦਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 8% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 7% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 11% ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 8% ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ PM10 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 27% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22% ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24% ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਤੋਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 42% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਪ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9% ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 4% ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 7% ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਜਦਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6% ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਸਮ PM2.5 ਅਤੇ PM10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। PM2.5 ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਖੇਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ PM2.5 ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੇ। ਇਹ ਬਰੀਕ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ PM10 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ।
4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5327 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 3942 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 5199, 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 4397, 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 5079, 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 4008, 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 4156, 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 3403, 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 3742 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 62,863 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 76,590 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 55,210, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 50,590, ਜਦਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 45,384 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 0 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ AQI ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 51 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ AQI ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 101 ਤੋਂ 200 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ AQI ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 200 ਤੋਂ 300 ਤੱਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਰਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 301 ਤੋਂ 400 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ AQI ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 401 ਤੋਂ 500 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇਕਰ AQI ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ AQI ਲੈਵਲ 437 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਬੰਦਾ ਟੇਲਰ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ, ਮਲਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਉਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਐਗਰੋ ਨੇ 18 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੋਟਲੀ ਪਰਾਲੀ ਬੇਸਡ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ
ਤੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਟਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡੇਲੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।